متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فضلا تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga kita terasakan ngaos fasolatan nomor sekawan doso sekawan bab nerangake surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bismillahirrahmanirrahim. Ngrusak ingsun ashabul fil krana arah aringi wong Quraisy kabeh, aringi lan senenge wong Quraisy kabeh ing dalam saben-saben taun iku rong angkatan. Saangkatan yen mangsa rendeng padha budalan lunga dagang maring negara Yaman 3 sasi. Lan nalikane menungso ketiga padha budalan lunga maring Syam 3 sasi. Iku rong angkatan krana arah amrih kauntungan supaya ginawe ibadah mukim ana ing Baitullah ingkang 6 sasi. Dadi 3 sasi ning Yaman, 3 sasi ning Syam, nggo sing 6 sasi ngibadah. Krana mulyane ahlu Mekkah iki padha khidmah maring Baitullah. Monggo becik padha nyembah sira kabeh ing pangeran iki bait. Sifate pangeran kang wis ngingoni ahlu Mekkah kabeh. Jadi ayat ini mengisahkan bagaimana kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang Quraisy Mekah, di mana mereka bisa mengadakan perjalanan perdagangan pada waktu penghujan maupun waktu ketiga. Nah, ketiga ning Syam, nak udan ning Yaman 3 sasi. Nah, sing 6 sasi kanggo ngibadah ning Mekah. Ki tibake awit biyen kuwi prilakune kados mekaten, saene. Tibake saking apike iki mau akhire Gusti Allah ngai rezeki melimpah, kerjane mung naib musim ibadah haji tok saiki. Nah, wong Mekah niku kan terkenal kerja mung 41 dina, bathine iso kanggo mangan setahun. Nah, maka dari itulah fal ya'budu rabb hadzal bait, mongko ngibadaho nyembah pangerane kang duweni iki bait. Dadi wong-wong ning Ka'bah niku ora nyembah Ka'bah, tapi nyembah Rabb hadzal bait, pangeran kang duweni Baitullah, yaiku sapa? Allah Subhanahu wa taala. Dadi salah kalau ada orang mengatakan orang Islam itu mengitari Ka'bah itu nyembah Ka'bahnya. Ya mboten. Iki dalile. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki Baitullah ini. Sapa ki mau sifate alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yaiku sifate pangeran mau, pangeran kang ngingoni aweh mangan minju sanga ngeleh, wa amanahum lan paring selamet kabeh sangka olone Raja Abraha.
sangka wedi olone Raja Abraha. Nah niki nyuwun sewu, iki tak ijayahi sangka kiai-kiai saya dengar ayat ini baik dibaca untuk ekonomi. Ya. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum minju yang telah memberi makan dari kelaparan. Insya Allah ayat ini barokai kanggo masalah ekonomi. Wa amanahum min khauf, dan aman dari segala ketakutan. Nah, beda lagi dengan ayat sing menika apa? Alam tarokai. Nah, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi'asa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsa 'alaihim tayran ababil. Nah, kayak kanggo apa? Keselamatan. Macane ora tarmihim tapi apa? Tarmihim. Itu kanggo benteng awak. Nah, terus ke surah napa niki? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah apa jenenge? Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ana ta sira ningali wong kang padha nggorohake ing wujude dina kiamat. Apa sira weruh apa ora? Yen ora weruh mongko ingsun tuturi rupane wong kang padha nggorohake dina kiamat. Ad-din iki bisa diartikan hari kiamat. Contohnya maliki yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, yang merajai hari kiamat. Ada juga yang mengartikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ada juga yang mengatakan din, yang mendustakan apa? Hari kiamat. Sapa ku? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siji ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah wong kang nundung, nyentak, menghardik anak yatim. Nolak-nolak anak yatim sangka hake, ora ngerti bagaimana kesedihan anak yatim. Nah, ini termasuk wong sing mendustakan agama, mendustakan yaumul kiamah. Di anak yatim niku rejo nak pas nganu hari raya anak yatim pas apa? Bulan Suro. Nah, itu angpau akeh. Harus ada manajemen perangpauan. Bari itu angpau kudu disimpen iso kanggo operasional setahun, kanggo bayar SPP-ne ya. Nah, malah ora bari itu akeh tuku HP 3 juta entek. Pulsa ra duwe ya wis. Akhirnya golek wifi gratisan. Jadi kita wajib peduli kepada mereka. Minimal apa? Sedulur muse. Sedulure sampean goleki sing yatim ndi? Nah kuwi diopeni. Sedulure wis ora ana tanggane. Jadi cara Kanjeng Nabi, rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya. Tentu sing disantuni, orang malah kowe golek cah yatim kanggo proyek. Gitu? Gawe panti asuhan. Awakmu dhewe mangane kangelan, malah makani cah yatim. Akhirnya lah ya awakmu melu mangan cah yatim. Nah, awakmu nak gawe panti asuhan, nak iso nak wis sugih wae. Wis sugih, duitmu ora karuan akeh, nah zakatmu mbok salurke rono, yen gawe panti asuhan. Nah iso ngono. Ora malah
mangan bondone cah yatim. Loh, nah kan kula panitia Pak, boleh. Pengelola itu boleh makan, tapi kan ono batasane. Nah, sing lucu malah cah yatime ora uman, saya gering-gering, bose wetenge telung sasi weteng ora bledos-bledos. Bose tumpakane mengkilap, cah yatime do kurang gizi. SPP nunggak kabeh. Nah, yang rapas. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat lagi adalah ora gelem aweh mangan wong miskin. Nah, kena cara undang-undang, orang miskin dan anak-anak terlantar dibiayai oleh negara. Kuwi undang-undange. Kuwi tenan apa ora? Iki nyuwun sewu. Saiki niku nek ana gelandangan ya ketok ya jeh gelandang ngacek niku wong edane ya ning kono wae. Orang jur dirazia, gua terus dirazia, gua kekurangan duit, nah, kekurangan duit pihak pemerintah, kekurangan duit, tapi ya, adalah amanat negara itu ya, orang miskin dan anak-anak terlantar dibiayai oleh negara. Neng faktanya, katanya kok masih jauh, gitu ya, masih jauh. Maka dari itu kita tidak perlu menggantungkan negara. Bagaimana? Kepedulian kita dituntut sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa orang kaya, salurkan rezeki Anda. Ya, openi tonggo-tonggone sing ora duwe duit, openi rondo-rondo. Aja rondo sing ayu tok. Ya malah rondo anak siji. Sing nom onderdil jeh kenceng, iki mbok openi. Sing wis tuwek, watak-watuk ngentutan. Ya ora diopeni blas, padahal kuwi sing penting jan. Ngopeni rondo-rondo sing ora duwe duit, wong miskin-miskin. Iku dikai mangan. Nah, perlu dijatah. Nah, iki dongane wong miskin mustajab, Sampai wong miskin niku nek dikai duit yang kayak di 30.000 ndongake kene ping 5 kok. Muga-muga kamu sehat, lancar, anak muda, manut, bojomu ya do soleh-solehah, anak-anakmu soleh-solehah, usahamu lancar apa neh. Kuwi 20.000 kuwi ndongane 5. Berarti sak ndongane 4.000. Tapi nek ngeki wong sugih di 30.000 ora ketok. Nek ngeki wong miskin niku mereka sangat berterima kasih. Awakmu mangan ning restoran, ana wong ngemis, nek iso mbok mangan hisan. Nah ora gelem mangan dibungkuske. Kula sering ngoten niku. Gelem mangan ora? Nggih purun, Pak. Ya mangan kono. Arep mboten purun, bungkus gelem. Nggih purun bungkus. Bungkus e. Nah, ini termasuk ini. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Aku tuku mangan sego goreng. Sego goreng iter. Ana wong edan ndeloki wae mesake. Lah sing dodol malah gusah. Ono. Padahal ndeloki kan mesti pengen to. Ambune kok seng ya, sego goreng kan khas ya. Sreng ngono kan seng ngono ki. Dhewe menteleng terus. Ya Allah, ya betek-beteke wong ora ndek duit, dianggap edan hisan, mbok kuwi asli edan mbok ora ya ora ngerti, paling gayane kaya edan. Kan ana wong edan kan ana. Asli ana edan ya ana. Gaya edan ya ana, asli edan ya ana. Gelem sego goreng. Mantuk-mantuk. Nah, yes, bungkuske Pak. Seneng masyaallah dungane mandi. Anak iso ngoten e. Mangan ana wong njaluk tawani mangan. Terus meneh masalah mangan niku ora mung cuma wong miskin. Cara Kanjeng Nabi, ndi ana tamu kok mbok mangan selama makanannya masih ada di meja makan niku para malaikat njalukno donga karo njalukno ngapura maring apa penghuni rumah itu tadi. Ndi ana wong nyembelih sembelihan sing disenengi kanggo tamune, mongko sembelihan iki dadi tebusan saka neraka. Lho, iki abot to. Kowe ndek tamu kurungke pitik. Nomor tamu ning nggonku tak kurungke pitik. Ya kurungke tok e padha wae. Kok tak sembelihke anu pitike tanggane. Nah, iki malah kacau malah. Iki malah gara-gara awakmu pengen ngurmati wong, malah pitike tanggamu ilang kabeh. Nah,
Jadi memberi makan ini luar biasa. Sedekah mangan. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel, cilaka kanggo wong sing salat. Ngono Kang. Nek iso awakmu ki ndonga muga-muga duwite akeh. Ben apa? Ben iso ngrumati tamu, ben iso ngeki mangan wong. Apa dalile iki mau? Ben ora termasuk wong sing yukat dibubidin, ben iso apa? Makani wong miskin. Nah, kuna bulan Ramadan, kurang rong wulan iki bulan Ramadan. Sapa wonge ngeki mangan, wong buka poso, moko ganjarane kaya wong sing poso tur nglebur dosa-dosa. Berarti kula mboten usah poso, Pak, cukup ngeki mangan tok. Wong poso ganjarane kaya wong poso, iki ya salah meneh. Posone iki wajib. Nah, awamu ngeki mangan buka poso, hukume sunnah. Ganjarane kaya wong sing poso. Lagi butuh apa? Butuh duit. Nah, memang kabeh iki duit kabeh. Rumah saku jan semua itu digerakkan itu nganggo duit. Ngantek berita hoak ngene iki. Wis sing gawe ning internet iki jebul yo bayaran kabeh. Ternyata duit kuwi iso menggerakkan ide apa wae. Fawailul lil musallin, celaka wong sing salat. Nah, iki mulane nak maca aja mandek ning kene, nggih. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang salat. Makanya diteruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sapa to sing cilaka salate? Sapa sing wong cilaka? Monggo utawi neraka wel iku kedue wong kang padha salat kang ngakhirake saking wektune salat, kang padha riya pamer kelawan salate. Nalikane ana menungso salat nalika saknalika sepi menungso ora salat, padha nyegah ing menungso kabeh saking nyalai kang barengi. Artine barengi ora aweh den seleh padha mukmin. Dhek iki mau oleh salat lali, siji lali wektune. Ana wong lali, ana wong ngelali. Apa bedane? Nak lali kuwi lupa, nak ngelali sengaja. Yang kedua ana wong ki mau lali ora waktune, tapi lali ketika membaca bacaan salate. Nah iki iso dadi masalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar. Iki maca tapi apa? Ora paham apa sing di onekno. Iki iso dadi masalah. Nah cara Kiai Saleh Darat, nek ana wong salat kok ora ngerti maknane, ora ngerti artine, kaya wong sing lindur. Ngerti nglindur? Nglindur adalah ngomong tapi ora sadar. Sampean turu nglindur gitu. Sampean kayak seneng-senenge apa? Bar delok kungfu Jackie Chan. Wah, turu iso cia. Wah. Ora sadar pinggire makmu. Kowe jogone rumah sakit, mbok jejaki aire selang infusi potol kabeh. Ora sadar. Iki jenengane wong nglindur. Lah kowe salat yo ngono. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Maliki yaumiddin. Apa artine? Nah, sampeyan ora ngerti artine, iki mau padha wae kaya wong nglindur. Lah Pak, kula mboten ngertos artine pripun? Dipelajari. Nah, nek dipelajari lalina iso di-print out, tempel kening tembok, kowe salate ning ngarep print outanmu. Ning ora usah mbok onekno. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok waca dengan menyebut nama Allah. Lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Batal karena mengucapkan apa? Selain
bacaan salat, selain bacaan Quran, selain bacaan doa. Tur nggawa selain Arab, nggak boleh. Salat itu wajib menggunakan bahasa Arab. Wi nak kena salat nggo selain bahasa Arab kacau. Sesuai karo bahasa masing-masing kacau. Allahu Akbar Arab. Inggris we. Allah is the great. Nak apa jenenge iki? Nah wong Jawa we. Allah ageng sanget. Nah. Wi nak di Madura Allah ageng tak iya. Oh ana tak iya ne. Wi parah wi. Mulane salat itu ada bahasa persatuan, yaitu apa? Bahasa Arab. Quran yo ngono. Ning Arab yo bahasa Arab, Inggris yo bahasa Arab. Neng Persia yo bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang selain Arab. Lagi kudu ben iso khusyuk, harus mengetahui artinya, ben ora lali. Kalau sholat lupa lalai terhadap apa yang dia artikan, dia termasuk nanti kena pasal fawailul lil musolli. Rabbi ufirli warhamni. Apa ini? Rabbi ufirli, ya Allah ampuni dosaku. Rabbi warhamni, apa? Ya Allah sayangilah aku. Wajburni, apa? Dan wajburni, dan tambeli kekuranganku. Ya Allah lunasi hutang-hutangku, ya kena. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Ning ku ya coba bulan baleni terus. Warzuqni, warzuqni. Warzuqni, pas dit muntek tanggal tua. Nyekel dompet ora ono isine, mbok banting kere-kere. Terus salat, ya. Pas warzuqni iki mbok apa jenenge? Mbok bulan baleni ping 7, ya ora usah. Emang dalam salat itu isinya doa, As-sholatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa. Mulane dalam salat itu banyak doa-doa. Dadi kira usah ndonga macam-macam ning kono ki wis ana. Termasuk mau warzuqni wahdini, apa? Dan berilah aku petunjuk, wahdini wa'afini, dan berikan aku kesehatan, wa'fu anni, dan maafkan aku. Jadi komplit, rizki ono, sehat ono, waras ono, apa mau ngangkat derajate ono, utangmu ben lunas ono. Ini komplit. Tapi syaratnya apa? Meresapi, menghayati apa maknane dalam sholat. Ben ora termasuk fawailul lil musallin. Yang kedua, wong sing sholat tapi untuk neraka wel, ada ancaman, yaitu siapa? Alladzina hum yuraun. Wonge sholat iki mau dalam rangka apa? Pamer, riya. Kenapa pamer? Nah, ora ana wong ora sholat, tapi nak ana koncone melu sholat. Do maju. Nak ana wong gelem sholat qobliyah ba'diyah, tapi nak ora ana koncone ora melu sholat qobliyah ba'diyah. Iki jenengane apa? Salate krana riya, pamer. Salat nak dhewean dhewe iki mau super kilat ekspres khusus. Kilat khusus ekspres patas. Cara nyopir langsung kopling 5. Midake ora nggawa sikil ning nggo tungkak. Wus. Salate ngantek maca Fatihah kuwi keliru. Ngantek terang terakhir kuwi maca tahiyat, kudune tahiyat je Fatihah. Saking bantere. Wallahi perallah. Langsung sedalain wallahi dolin. Saking bantere. Kowe tau ngono ora? Tahu pengalaman. Jadi saking bantere iki mau ngantek lali iki mau pirang rakaat.
Nah, lah iki ana wong salate krana riya pamer menungso, iki termasuk kena pasal fawailul lil musolli. Nah, dadi salat niku ya lillah, mulane mau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan ibadahku. Iki salah wi. Ono inna sholati wa nusuki wa hundaya wa kawasaki. Malah inna sholati wa susuki. Inna sholati wa susuki wa honda wa salah. Aspa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, uripku, matiku lillahi rabbil alamin. Pokoknya wis Allahu Akbar kuwi kabeh lalek kabeh. Ning ora malah kene pas Allahu Akbar malah kelingan kabeh. Ini jangan seperti itu. Wa yamnaunal maun, dan padha nyegah menungso saking nyelehake barangi. Artine barangi ora aweh diselehke wong mukmin. Dia mencegah orang lain untuk memberi. Dhek iku mau ora entuk nek wong areng aweh. Itu enggak boleh. Sekali lagi, surah Al-Maun ini memberi peringatan kepada kita agar jangan sampai kita menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan orang miskin. Jadi solusinya apa? Jadilah kamu orang yang bermanfaat, yang bisa menyantuni anak yatim, nyantuni wong miskin. Berarti dadi wong sugih. Berarti ayat ini memberi inspirasi kepada kita. Jadilah kamu muslim-muslim yang sukses, muslim yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Setuju betul? Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Sapa sing iso aweh zakat? Wong sugih apa wong kere? Wong sugih. Berarti Al-Qur'an selalu berpesan kepada umat Islam, jadilah kamu orang kaya. Nah wis sugih, jangan lupa keluarkan zakatmu, keluarkan infakmu, openi wong miskin, openi wong cah yatim, openi makane, aja anake tok. Ya aja makane tok, anake. Malah sing diopeni makane malah. Wah ana tangga bojone bar mati, anake siji, ayu sisan. Nah iki. Anake soi diopeni ngono. Terus yang ketiga, Al-Qur'an surah Al-Maun ini memperingatkan kita jangan sampai menjadi orang wis salat tapi salate ora juntrung. Salate malah entuk cilaka. Apa itu? Wong sing salat tapi lali karo salate. Salate dangtek, lalinan, nglalekno salate, nglalekno wektune. Jadilah pejuang subuh. Jadilah pejuang asar, jadilah pejuang duhur, jadilah pejuang maghrib, jadilah pejuang isya. Terutama pejuang subuh. Rasa macam-macam lah. Kowe subuh iso tepat waktu, nek iso sak durunge adzan wis tangi. Jos kowe, terutama cah-cah sing kos-kos kowe. Cah pondok yen ragu gawe ra tangi ya. Apa meneh kowe ning kos. Jadilah kamu ora usah macam-macam, ora usah ngangkat senjata, ora usah Allahu Akbar, ora usah tangi yo sak durunge salat subuh. Pejuang subuh, luar biasa Anda. Subuh saiki jam piro? Jam 4.25 ya, sebelum setengah 5 kurang 5 menit. Iya subuh saiki. Kowe tangi jam 4 salat tahajud. Jos wesan kowe. Rasa macam-macam. Kita harus jihad. Alah kowe jihati mripatmu lho ora iso. Turu jenenge. Nak bengi turune aja kewengen. Jam 09.00 wis turu. Ora jam 09.00 wis mati kula. Bar ngaji wae cah-cahan iki wis kesel ae gledak. Turu. Wis kesel wae. Sedina niki mripat wis mulai urung turu. Niki wis kesel wae. Muter acarane. Mau bareng ngaji entek iso. Wis lemes. Loyo jan. Tangi sadurunge subuh. Ya, jaga salatnya. Terus yang terakhir apa mau? Aja salat krana wong liya. Aja salat pengen dinilai orang lain. Tapi jangan sampai Anda tidak salat gara-gara riya. Lek ora salat apa lek? Wedi riya aku. Ya goblok meneh ya nanu. Tekok jenenge. Kancamu lho do salat. Iya, saya khawatir kalau saya salat nanti saya dikirain pamer. Lah ya mending saya enggak usah salat.
Iki malah logikamu iki logika pekok jenenge. Ya tetap sholat dibiasakan, terbiasa. Pertama harus dipaksa, baru dipaksa akhirnya menjadi kebiasaan. Habis kebiasaan menjadi biasa, habis biasa menjadi kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Spesial hari ini ada tim dari Universitas Semarang USM akan memberi penyuluhan sosialisasi UU ITE, singkatannya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 dan bahaya hoax. Ini macamnya hoax. Bahaya bohong ya bagi generasi muda. Sekarang ini banyak berita-berita palsu yang semebar di WA baik berkaitan dengan negara, politik maupun agama. Nah, sing politik negara rasa tak omongno, sing perkara agama kadang-kadang tulis ini adalah Asmaul Husna ya Rahman Rahim, bagikan ke 100, jangan berhenti di Anda, insya Allah Anda masuk surga, amin. Langsung di share, jangan berhenti pada share. Iki kowe engko entukmu ganjaran ya ganjaran hoax, entuke surga hoax. Sing diganjar kuwi orang nge-share, tapi kowe zikir lisannya berkata, itulah yang Anda akan dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kami persilakan Pak Saiful dan Pak siapa? Pak monggo. Pak Suem monggo. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ambadu. Yang kami hormati Khatimul Majlis, beliau Dr. Kiai Haji Muhammad bin Ahmad Zaidin yang telah memberikan majelisnya, waktunya untuk sosialisasi tim dari USM, saya dan Pak Sukimin terkait dengan Undang-Undang ITE, jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang penyebaran informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini kita harus tahu, di zaman sekarang ini hampir semua orang, hampir semua jiwa yang hidup terutama ya, yang mati tidak punya, itu memiliki HP. Saya tanya nih, ya USM, mahasiswa-mahasiswi, satu orang punya HP berapa? Tenane, 1, 2. Satu HP berapa SIM card? Satu HP 2 SIM card. Maka tidak heran jumlah SIM card nomor HP yang ada di Indonesia melebihi jumlah penduduknya. Bayangkan. Loh, ini terus Gus, jumlah penduduk Indonesia 300 juta kurang lebih, tapi jumlah SIM card nomor HP 400 jutaan, selisih 100 juta. Kenapa? Satu orang pegang 2 SIM card, 1 HP. Kalau satu orang 2 HP, 4 SIM card. Anak saiki HP ini berang-berang. Wah, itu baru HP sekian lah. Maka artinya apa? Semua orang pegang HP itu sarana informasi begitu cepatnya. Jadi informasi-informasi yang ada di negeri kita, tidak hanya di negeri kita, di sekitar kita, di dunia yang ada ini begitu cepat. Begitu cepatnya sarana informasi. Tadi disampaikan Gus Sinam bahwa di grup sebelah ada informasi tentang apa, langsung share, jangan berhenti di sini, amin. Lah, itu banyak. Maka jangan mudah terprovokasi. Dalam agama kita, dalam Islam, ada beberapa hal yang harus kita cermati ketika menghadapi itu. Tahun kemarin, setahun 2 tahunnya ini rame terkait dengan penyebaran informasi ini, atau kita sebut dengan hoax, yang mana berita itu bohong. Tahun kemarin ditangkap Saracen, ya kan? Beberapa minggu yang lalu ditangkap lagi tim MCA, tahu kan? Muslim Cyber Army kan gitu. Ditangkap beberapa orang. Walaupun ada tim-tim yang lain, walaupun belum ketangkap, tapi kita tidak tahu itu kerja dari polisi. Yang jelas di zaman teknologi ini semua orang pegang HP, begitu cepatnya informasi, tidak perlu wifi, tidak perlu internet dicolok ke pakai kabel UTP, tidak. Sekarang yang penting ada kuota, tidak punya kuota aja bisa kok. Pakai apa? Pakai tethering. Di pusat ada duit tethering. Wah, kuliah gitu kalau tethering. Wah, kalau kadang ngerasani dosen nih dan lain sebagainya. Lah, ini tolong dihindarkan. Ketika kita menghadapi seperti itu, maka kita hati-hati. Kita sebagai seorang muslim harus hati-hati. Kenapa? Ini sangat berbahaya. Dalam dunia kita kan ada namanya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Pak Sukimin tadi mana? Monggo Mas Kimin ini. Lah, kemudian
ada ayat, jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika kita, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, fatabayyanu. Maka kata Menkominfo, Bapak Rudiantara itu, ketika kita mendapatkan informasi, itu satu, tabayun. Langkah yang kedua, tabayun. Langkah yang ketiga, tabayun. Tabayunnya nggak cukup sekali. Pertama tabayun, kedua tabayun lagi. Baru mantep, silakan kalau mau disebar. Kalau itu benar. Nah, jadi fatabayyanu kan gitu. Kemudian dalam lintasan sejarah dunia Islam, dalam agama kita itu ternyata informasi atau berita bohong dan ujaran kebencian sejak dulu ada. Bahkan sejak zaman Rasulullah pun ada. Jadi kita ingat ketika Nabiullah Muhammad SAW dan keluarganya pernah menjadi korban. Waktu itu istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dan beritanya menjadi viral. Zaman sekarang viral. Zaman dulu mungkin ngetren ya di Madinah. Kenapa? Karena pada saat itu ketika itu Rasulullah bersama keluarganya dan bersama pasukan muslim itu habis perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Kemudian pada saat itu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah setelah perang dengan Bani Mustalik ini, beliau ketinggalan. Waktu itu masih kalungnya ketinggalan. Ternyata mencari lagi pasukan muslim, pasukan ontanya sudah pada pergi. Jadi waktu itu Sayyidatina Aisyah ketinggalan kalungnya mencari, dikiranya pasukan istri Rasulullah ini sudah ikut rombongan. Ternyata Sayyidatina Aisyah masih di belakang dan ternyata ditinggal oleh pasukan. Ontanya udah berangkat duluan, kemudian telak sendiri di situ istirahat. Berharap pasukan-pasukan yang tadi udah duluan kembali lagi menjemput beliau. Tapi ternyata apa? Ternyata pasukannya tidak kembali. Kemudian dikiranya juga Sayyidatina sudah termasuk dalam rombongan. Waktu itu namanya dikira sudah di atas onta. Di atas onta namanya sekeduk, berarti tempat duduk di atas onta. Kalau zaman dulu kan perempuan atau beberapa tokoh itu kan di atas onta, ada omah-omahan kan gitu. Lah, kemudian pada saat itu ketika Sayyidatina Aisyah istirahat, itu ada sahabat Nabi yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Beliau menemukan Sayyidatina Aisyah di pinggir jalan itu istirahat itu, kemudian apa? Bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri Rasul kaget ya, tersentak. Kok sampai di situ? Artinya istri Rasul Sayyidatina Aisyah ketinggalan di situ. Akhirnya apa? Beliau dengan niat baik, ontanya disuruh nunggang Sayyidatina Aisyah, beliau turun menuntun gitu loh. Jadi tadinya kan naik onta. Jadi beliau menyerahkan onta kepada Sayyidatina Aisyah untuk naik di atas onta, di atas kedupnya. Kemudian sahabat Nabi ini turun jalan, sampailah di Madinah. Lah sampai ke sana orang-orang pada ribut yang melihat, loh itu kan istri Nabi, loh itu siapa? Sahabat Nabi. Wah, kemudian orang muncullah desas-desus, loh sampai dikira selingkuh, sampai dikira yang lain. Ini adalah istri Nabi, sampai dituduh seperti itu. Bahkan kaum muslimin goncang dan ketemulah orang-orang fasik, ketemulah orang-orang munafik, tambah dibesarkan informasi berita bohong hoax ini sampai dibesar-besarkan, bahkan sampai orang-orang Islam juga goncang. Wah, kok bisa ya? Kok ngono ya? Nah, gitulah. Kemudian apa? Yang tahu sebenarnya ya hanya Allah dan Sayyidatina Aisyah gitu. Akhirnya apa? Allah menjawab desas-desus itu dengan apa? Dengan firman-Nya surat An-Nur ayat 11 dan 12. Intinya bahwa itu adalah tidak benar, berita bohong, dan itu adalah dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad sendiri. Jadi dalam Al-Qur'an surat An-Nur dikatakan innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum man takasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah orang-orang dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Maka ketika kita mendapatkan berita seperti itu, misalnya suatu ketika melihat teman baikmu, sahabatmu, atau mungkin dosenmu, atau siapalah, tiba-tiba berjalan dengan orang lain, ternyata niatnya menolong, jangan langsung difoto cekrek, masukkan lambe nyinyir. Wah, artis-artis kan gitu ya. Banyak artis-artis ketika berkunjung di mall, berkunjung di warung, di mana direkam orang yang tidak suka-suka itu, akhirnya apa? Dimasukkan berita negatif dan sebagainya. Kamu ya gitu, ketemu orang-orang yang baik-baik jangan fitnah. Apalagi ini tahun 2018 dikatakan tahun politik. Berarti banyak pilkada serentak
nasional. Tidak hanya Jawa Tengah juga ada pemilihan gubernur, ada pemilihan 1 dan 2, Kota Semarang nanti, kemudian ada juga dan lain sebagainya, banyak pemilihan kepala daerah tahun 2012 ini. Dan ini adalah tahun yang rawan untuk penyebaran berita hoax. Maka itulah salah satu kisah dalam sejarah Islam. Yang kedua adalah kisahnya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau tewas, beliau meninggal dunia ditikam oleh seorang penghafal Al-Quran. Bayangkan, yang menikam adalah orang yang hafal Al-Quran, bukan mahasiswa USM, bukan mahasiswa Undip, bukan mahasiswa yang ngerti aku mendak. Orang yang hafal Al-Quran yang termakan hoax, termakan fitnah bahwa sang khalifah pada saat itu melakukan korupsi. Bayangkan, sang khalifah dituduh melakukan korupsi, yang membunuh adalah bukan orang yang tidak tahu agama, tahu, bahkan dia ada hafal Al-Quran. Kemudian peristiwa penikaman ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau 696 Masehi. Nama pelakunya adalah Al-Ghafiqi. Maka hati-hati. Jadi orang yang tahu agama pun nek ndek HP, ndek kuping, ndek moto, nah, itu kadang menerima informasi nggak benar. Pertama tabayun, kedua tabayun ketika maka hati-hati. Walaupun tahu agama belum tentu terus bisa menahan diri, apalagi sampean kempropok. Kiai ini sampean Gus Am tiba-tiba diisukan apa? Kempropokan sing isuk ke sapa golek HP-ne pateni HP-ne keprokan ya kan? Belum tentu, maka hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Jadi khalifah ini beberapa khalifah dibunuh. Jadi dibunuh oleh seorang Khawarij yang memfitnahnya sebagai penista hukum Al-Quran. Kenapa? Karena beliau pada saat itu adalah mau damai dengan pemberontaknya, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu kan Muawiyah ngangkat Quran, pasukannya semai kalah ngangkat Quran. Nah, seorang Sayyidina Ali, karena beliau adalah seorang sahabat Nabi yang baik, ketika ada seorang Muslim yang angkat Al-Quran mau damai, ya diladeni, dimaafkan. Tapi apa? Bagi seorang Khawarij, bagi beberapa orang tertentu tidak mau terima. Lawang perang tinggal langkah lagi menang kok, tinggal menang. Ternyata apa? Kok mau damai? Misalkan sampean perang karo misalkan peranggen karo Semarang, kurang sidik, tekan Pelamongan maju sidik menang. Lah kok kon mandek gara-gara perasaan ubi wis berjuang kan jengkel kan. Nah, itulah. Itu juga kan gara-gara fitnah. Dikirone Sayyidina Ali adalah intine tidak memakai hukum Al-Quran lagi, yang dipakai bukan hukum Al-Quran. Itu fitnahnya seperti itu. Kemudian di era demokrasi juga begitu. Kalau kita lihat di Timur Tengah ada Mesir, ada Tunisia, ada Libya, kemudian ada Irak. Berbagai negara di Timur Tengah porak-poranda. Gara-gara apa? Gara-gara medsos juga kan. Di Tunisia awalnya dulu kan gitu, penyebaran Facebook, kan informasi ada yang benar, ada yang tidak. Tapi kan diduga banyak akibat virus hoax yang disebarkan melalui medsos. Orang demo bareng-bareng. Sekarang mengarahkan massa itu lewat medsos cepat. Kayak inilah pengajian ini, langsung tersebar satu grup anggotanya 250 anggota. Grup sebelah, wah, belum lagi di Facebook dan sebagainya. Oh ya, sekalian pengumuman ini kalau ini ndak hoax, asli nih. Besok Ahad ulang tahun Kopi Soda, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat, ketuanya Gus Am. Insyaallah akan dihadiri oleh artis terkemuka dunia. Tenan nih. Penulis buku ayat-ayat cinta. Nah, siapa? Habibur Rahman Al-Shirazi. Beliau mau sini karena temannya Gus Am. Ini informasi baik, sebarkan. Rapopo. Besok malam Jumat ada informasi, ada Maulidan bersama Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Informasi benar, sebarkan. Tabayun benar, sebarkan. Orang informasi rak jelas. Wah, besok di Simpang 5 ada makan gratis. Ngapusi lah. Aku yo sebar kayak gitu. Maka terkait ini masuk ada. Itu juga hati-hati. Terkait ini MUI ada fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Tahun kemarin MUI menerbitkan fatwa tentang hukum bermuamalah melalui media sosial. Isinya tentang memproduksi, menyebar dan membuat hal yang dapat diakses atau konten atau informasi tentang hoax, hibah, fitnah, namimah, aib, kemudian ujaran kebencian dan sejenisnya itu hukumnya haram. Pasal fatwa nomor 24 tahun 2017. Nah, ini adalah salah satu sosialisasi undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016. Ini penting. Itu tentang penyebar informasi. Kemudian tentang transaksi elektronik juga hati-hati. Kadang kan Anda banyak kan sekarang transaksi online kan banyak ya, kirim transfer. Ternyata duitnya dikirim, barangnya
ora dikirim. Wah. Nah, makanya kan ada COD kan gitu. Janjian di depan USM atau di mana. Barang teko bayar di tempat. Ada. Makanya ada lagi pihak ketiga, barang datang diterima, ada report, ada laporan, baru uang transfer ke penjualnya. Maka hati-hati. Di transaksi elektronik juga hati-hati. Jangan dulu banyak tersebar. Orang-orang remaja kita kadang carding. Jadi ngehack kartu kreditnya orang lain untuk transaksi elektronik. Misalkan Gus Inam itu kaya, uangnya banyak miliaran. Tiba-tiba hack kartu kreditnya, passwordnya kamu tahu untuk belanja kamera di pengajian. Nah, kamera pengajian tapi dia nyolong itu soal apa? Itu tidak boleh kan itu. Nah, jadi itu transaksi elektronik tidak boleh. Makanya undang-undang ini penting. Jadi banyak disosialisasikan sekarang, termasuk Menkominfo itu gencar. Bahkan sekarang kan dibatasi ya registrasi SIM card, ya kan? Terakhir kapan itu? Akhir ini ya, 31 Maret ya. Nah ini kalau tidak terregistrasi mau pokoknya hangus atau bagaimana lah, itu kebijakan menteri, maka hati-hati. Kenapa? Jumlah SIM card, jumlah nomor HP di Indonesia lebih banyak dari jumlah penduduknya. Jadi hitungannya bayi kayak metu wis di nomor HP, bahkan bayi kayak meteng ning jero weteng wis nomor HP ya. Wah, jangan kan gitu. Sekarang itu loh, orang baru lahir langsung dijebret foto, upload Facebook. Alhamdulillah terlahir anak kami yang pertama dengan nama Siti Khomar Mandi. Gitu kan gitu. Jadi kadang itu medsos itu kadang nggak tepat. Mosok tadi saya lihat Facebook, nggak tahu siapa yang upload. Orang sakit diinfus pakai oksigen apa? Pakai selang oksigen, kemudian diinfus, kemudian ada alat-alat bantu yang di ICU. Di foto mohon doanya semoga lekas sembuh ini orang ini. Oh ya tego-tego nih. Saya kadang ke rumah sakit itu ngajak anak-anak Fokmi yang mbok rasa di foto lah. Rumah sakit itu orang yang sedih, dibantu dengan doa, orang rasa dibantu dengan foto, sebarkan. Nah, kira-kira tego rak orang tuamu di foto, di upload. Wah. Ya walaupun itu memberitahu kan ya cukup nama kan ya tak apa-apa. Masuk di foto, lagi selang atang-atang, lagi meremes sakaratul maut di foto tegal-tegal gitu. Mau di video kadang lagi. Kurang ajar. Nah ini jangan. Nah, ini penyebaran. Loh, kalau pihak keluarga tidak terima, bisa dituntut ini undang-undang ini. Undang-undang nomor 19 tahun 2016. Aku tak terima, tak tuntut ya. Menyebarkan tidak menyenangkan. Terus kemudian ya fitnah juga. Wong sehat tok. Ternyata itu video lama. Video setahun yang lalu kan ada kan? Nah ini di Jawa Timur juga banyak beredar kan. Nah, ini dan sebagainya. Ternyata video lama diupload lagi, diunggah. Maka hati-hati. Itu ya. Kemudian banyak hal, maka kita sebagai seorang muslim yang beriman, maka ketika mendapatkan informasi di grup-grup WA, sekarang kan yang ngetren kan grup WA, itu hati-hati. Pertama tabayun, kedua tabayun, ketiga tabayun, cek bener. Jadi share. Nah informasinya jelas, ono panitia, besok pengajian akbar di USM bersama Habib Syekh malam Jumat diwakili oleh ponakannya misalkan. Nah, lo iya, itu benar. Ponakannya Habib Syekh Habib Muhammad tuh. Nah, itu sebarkan enggak apa. Besok Ahad di sini ada Ustaz Habibur Rahman Al-Sirazi di sini. Itu benar, sudah valid, sudah dikonfirmasi. Lah mengenai besok datangnya beliau telat atau gasik jam 7 ya enggak tahu. Mana kalau pengen hormat, pengen ketemu, pengen tanda tangan dhisik nggawa bukune, tuku bukune gasik. Kalau beliau jam 8 datang, jam 7 tekan kene. Wah, salat sik duha di masjid, ngiwangi noto snack, noto tempat untuk pahala. Sebarkan apa yang baik-baik, yang tidak baik hati-hati. Termasuk ini mahasiswa juga gitu kadang. Titik mahasiswa termasuk mungkin Gus Inam juga dikomplain tidak mahasiswa tuh kadang dosennya rak genah, atau nilainya untuk C diupload, atau mungkin kadang dosennya kosong. Ini pernah terjadi di salah satu kampus nih, salah satu fakultas. Jadi seolah-olah mahasiswa chat dengan dosen, kan bisa dibikin di WA. Seolah-olah, tapi enggak. Jadi seolah-olah mahasiswa chat dengan dosen bahwa mata kuliah ini, jam ini, durasi ini kosong. Ternyata itu buatan palsu, disebarkan, dibuat status, orang-orang kosong, ngapusi. Akhirnya apa? Dosennya marah. Akhirnya dosennya marah, mahasiswa itu dipanggil. Ini terjadi zaman teknologi canggih gitu. Sakit Gus, seolah-olah dengan sakit chat dengan mahasiswa nanti diupload, padahal tidak pernah dosen memberikan pengumuman kosong. Ini juga hoax, hati-hati. Nah, apalagi nanti terkait dengan pilkada, ini sangat rawan. Agama dipakai untuk kepentingan pilkada, kemudian semua dipakai, maka hati-hati gitu ya. Saya kira itu sudah jam 5, mungkin nanti ada tambahan dari
Gus Inam. Pak Sugimen, monggo dikit foto Mas Sugimen. Mas Sugimen dokumentasi Mas? Enggak. Nah, saya kira itu ya. Mungkin nanti Gus Inam bisa nambahin tentang bagaimana menyikapi informasi hoax ini atau fitnah atau ujaran kebencian, bagaimana kalangan pesantren, kalangan santri, kalangan mahasiswa tidak mudah menerima itu. Undang-undangnya ada, tuh ada 22 halaman kalau tidak salah, bisa saya print kalau pengen ngopi di Pak Mas Ikhwan nih. Jadi ternyata hati-hati, di sekitar kita banyak, bahkan seorang suami bisa geger dengan istrinya gara-gara apa? Gara-gara status istrinya, gara-gara status orang lain dengan istrinya, lagi makan bareng, suaminya cemburu, buanting HP. Nah, ya kan? Temenmu yang tadinya akrab, persahabatan akrab, gara-gara apa? Temennya yang lain makan-makan diupload, wah mangan-mangan aja-aja nek rekoso gelem. Angkat-angkat nengkos pindahan jaluk dibantu, tapi mangan marak tuh, wah jiwengkel, akhirnya putus hubungan kita. Wah, sing pacaran putus gara-gara apa? Gara-gara status FB koncomu, kan gitu. Makanya gara-gara status-status ini yang tidak jelas, gara-gara penyebaran berita yang tidak jelas, makanya orang hubungan tadinya baik jadi tidak baik. Rumah tangga hancur gara-gara status FB, status WA, Instagram dan lain sebagainya. Informasi yang disebarkan orang, gue bojomu gue lagi berduaan, padahal yang sebelah akeh fotonya berduaan di crop, nah itu juga tak jelas. Tuh sekarang teknologi gampang, crop, maunya siapa dengan siapa banyak rombongan, tapi tinggal 2 orang di upload, wah inilah orang lagi berduaan, padahal sebelah akeh. Maka hati-hati di hal-hal seperti itu. Berseliweran di sekitar kita, apalagi ini mendekati bulan April Mei nanti, April Mei Juni, cek aja nanti kalau tidak benar dibuktikan. Karena hati-hati kalau ada informasi yang tidak jelas, kevaliditannya makin jelas. Pertama tabayun, yang kedua tabayun, yang ketiga tabayun. Nek tak perlu cukup dibaca aja, wes diwaca, wes hanya dimasukkan dalam hati, wes rasa disebar. Jadi jangan mudah menyebar, kecuali menyebar hal yang positif. Oh ada pengajian, oh ada informasi, oh ini tentang kajian surat ini, atau mungkin dan lain sebagainya. Ini misalkan live Facebooknya Gus Inam dan Instagramnya Gus Inam tentang pengajian Kiai Sulaiman Darat tiap sore. Ini live, langsung di tag, langsung dibagikan, langsung sebarkan, di-share silakan. Jelas ini baik karena pengajian Selasa sore. Besok akad juga gitu. Besok akad juga insya Allah live Instagram, live apa namanya. Jadi gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan gunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Maka terkait ini penyebaran informasi dan transaksi elektronik harus waspada dan harus hati-hati. Saya kira itu dari saya cukup. Mungkin Gus Inam bisa menambahi bagaimana dari sisi hadis atau sisi dari hal yang lain yang sekarang lagi viral, lagi ngetren. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Sosialisasi UU ITE nomor 19 tahun 2016 berkaitan dengan dan bahaya hoaks bagi generasi muda. Intinya, pengguna smartphone jangan asal telan informasi mentah-mentah ya. Baik itu persoalan politik, persoalan bangsa, persoalan bencana ya. Terus persoalan apa lagi yang sering muncul di HP itu? Persoalan adu domba maupun adu sapi ya. Adu kebo, apalagi adu kucing. Jangan sekali-kali langsung percaya, tapi perlu apa? Tabayun. Termasuk juga persoalan ini yang masalah agama. Kalau ada persoalan agama, siapa yang ini maka akan mendapatkan sekian kali lipat. Nah itu jangan langsung disebarkan ya. Saya sering mendapatkan itu, siapa yang menyebarkan tulisan ini, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Mukmin, tapi ora kabeh. Yen iso asmaul husna kabeh, mbok waca malah entuk ganjaran. Nah, ndek sebarno akhire HP-ne kancamu hang malah entuk dosa. Kancamu Pentium 1, rame 1, mbok kei upload terus karo video, akhire kono HP-ne jeblok. Ya toh, rame 1. Terus apa memorine mung pira? Patang giga. Bendino mbok kei share-sharean dakwah terus, video-video. Akhirnya kancamu mejen HP-ne. Dibukai menteleng we, seru. We dosa malahan we. Ana to HP sing model ngono kuwi. Jen duwe HP ngono kuwi. Tak gua wis anak kuwi.
Akhirnya aku tuku sing rame papat ya, gara-gara menteleng ya, dikongkoni malah menteleng wae. Ya rame siji. Tak ganti sing rame papat ya. Akhirnya saiki nak dikongkoni cepet ya. Ah, terus jangan sekali-kali cepat dibagikan. Yang terakhir, ini berita tidak hoax, kebenaran. Besok Minggu Harlah Kopi Soda. Hari lahirnya Kopi Soda tanggal 20 Maret 2018. Tapi kita ngaji Kopi Soda itu setiap minggu ketiga. Besok jam 8 sudah mulai maulidan di sini. Acara jam 9 sampai jam setengah 12. Al-Ustadz Kiai Haji Habibur Rahman Al-Syirazi sudah konfirmasi dengan saya siap hadir. Silahkan Anda hadir besok minggu di sini jam 8 pagi sampai zuhur. Acara 1 pembacaan kitabnya Mbah Soleh Darat, 2 refleksi, 3 motivasi dari Kang Abi. Tidak hoak. Nah, bagi yang sudah tahu di Facebook silahkan dibagikan sebanyak mungkin. Kita juga sudah membuat fotoget ya, semua peserta pengajian Aji Selera, ini namanya Aji Selera kan ini. Pengajian Selasa sore Kiai Soleh Darat. Mohon bisa menggunakan fotoget yang kosong itu, tampilkan foto Anda mengucapkan selamat Harlah Kopi Soda kedua. Menjaga warisan ulama Nusantara, melestarikan karya Kiai Semarang, membumikan aswaja Islam rahmatan lil alamin. Ini moto dari visi misi dari Kopi Soda. Silakan dibagikan dan buat fotoget, kemudian di-share, ramaikan medsos dengan dakwah kita. Gunakan medsos untuk dakwah fisabilillah, dakwah ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan menyebarkan kebencian di antara kita, menyebarkan bully di antara kita. Jangan sampai seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah was salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan qurratan wa salam bi rahmatika ya rahimin. Rabbi hab li minas sholihin wa ij'alni muqimas shalah dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi rabbunal Ingkosandanal kafi wanjandanal kafi lingkuling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa ta illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallahu minna taqabbal ya karim.